پہلے دور میں جب پہلا معاملہ ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفاروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور ان کو پسپا کر دیا. وہ شکست کھا کر کے پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے. جب پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے, غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم لوگ بالکل فرصت میں نہ ہونا یا آپ بے خیالی میں نہ رہنا, اس لیے کہ کافر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا کے فرمان کو تو سنا, مگر کچھ لوگ ان میں سے ایسا بھی کیے کہ جو ہتھیار اور جو چیزیں چھوڑ کر کفار بھاگے تھے میدان احد سے, اس کو اکٹھا کرنے میں, جمع کرنے میں لگ گئے. اور جب وہ اس میں مشغول ہوئے تو پہاڑی کے پیچھے احد کے جا کر کفار پھر سے تازہ دم ہو کر اور پیچھے سے حملہ کر دیا. مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا, اس لیے مسلمان تاب نہ لا کر کے اور پہاڑوں کے پیچھے ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے, بھاگنے لگے. کیا ہوا, وجہ کیا رہی؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم لوگ کسی کام میں مشغول نہ ہو, کفار حملہ کر سکتے ہیں. مگر وہ لوگ نہ سنے, وہ تو سوچے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, مگر کفار تو بھاگ گئے ہوں گے, کفار تو جان بچا کے نکل گئے ہوں گے. مگر ان لوگوں نے پہاڑی کے پیچھے رک کر تازہ دم ہو کر سستا کر پھر سے ایک زوردار حملہ کیا. پسپائی ہونے لگی, مسلمان جب ادھر ادھر ہونے لگے صحابہ کی جماعت, تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سرور کونین کے گرد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں آ کر کے لڑتا, کبھی بائیں جا کر کفار و مشرکین پر حملہ کرتا, کبھی پشت کی جانب دوڑتا, کبھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے سامنے جھپٹ جھپٹ کر کے حیدر کرار کی طرح یعنی شیر کی طرح جھپٹ جھپٹ کر کے کفار و مشرکین پر لڑتے رہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے کفاروں کو آقا سے الگ کر دیا, اور اس کے بعد پھر مسلمان گھومے ہیں جب, تو اسی میدان میں اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی اور میدان احد مسلمانوں کے ہاتھ آیا. حضرات گرامی, یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ دیکھو جنگ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اسے میدان خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ مدینہ کے آبادی سے دور جا کر کے تھوڑی وہاں پر ایک خندق سرور کونین نے مدینہ شریف کے شہر کے چاروں طرف کھدوائی تاکہ کفار کسی طرف سے حملہ نہ کر پائیں. آقا نے خود اس خندق کو کھدوایا, اور اسی خندق کا واقعہ ہے کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب صحابہ نے آ کر آقا سے شکایت کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظام ہو جائے گا. مگر جب آقا فاروا اٹھاتے ہیں تو آپ کی قمیص شریف اوپر چلی جاتی ہے, تو اس صحابی نے دیکھا کہ سرکار کے پشت مبارک اور دو شکم مبارک میں دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ درس دیا کہ دین اسلام کی خاطر اور مومنین کی حفاظت کی خاطر تمہیں بھوکا رہنا پڑے تو رہ جاؤ, تمہیں پیاسا رہنا پڑے تو رہ جاؤ, مگر اسلام پر کبھی آنچ نہ آنے دیا جائے. اسی میدان احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, اور کفاروں کی طرف سے جو سب سے بڑا پہلوان آیا تھا اس کا نام تاریخ میں عمر ابن عبد عد بتایا جا رہا ہے, عمر ابن عبد عد بتایا جا رہا ہے. اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 1000 فوجیوں پر یہ تنہا بھاری رہتا تھا, یعنی 1000 گھوڑ سوار اگر اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے تو عمر کو اتنی مہارت حاصل تھی اور اس قدر یہ شہ سوار تھا کہ 1000 کو یہ ہرا دیتا تھا. اللہ اکبر, کفاروں کی طرف سے آیا. اسلام سے کس نے نہیں ٹکر لیا ہے, اسلام سے کتنی بڑی بڑی طاقتوں نے ٹکر لیا ہے. اسلام کے سامنے بڑی بڑی طاقتوں نے آ کر کے اور اس کے بعد اپنا سر خم کیا ہے, کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ ہوا دین ہے. پھر اس اسلام کو کون مٹائے گا؟ جب عمر نے میدان
जंग में आकर के ऐलान किया, हल में मुबारिस, कोई है मेरे मुकाबले में? कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। हजरत अली शेर खुदा भी बैठे हैं। फिर उसके बाद उसने कहा, ए मोहम्मद, कहाँ तुम्हारे लोग हैं? कहाँ तुम्हारी पहलवानी है? कहाँ तुम्हारे जाबाज हैं? कहाँ तुम्हारी जन्नत है? आओ मुझसे मुकाबिला करो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप खड़े हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए इसके मुकाबले में जाऊं। आका फरमाते हैं, अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने अब्दे उद है, कोई आम आदमी नहीं है। हजरत अली बैठ जाते हैं। फिर उसने ललकारा, ए मोहम्मद, तुम तो कहते हो कि जो अल्लाह की राह में मारा जाता है सीधा जन्नत में चला जाता है, तो क्यों जन्नत में जाने के लिए कोई नहीं आता है? उसने ताना दिया। फिर हजरत अली उठकर खड़े हो गए। कहा, हुजूर इजाजत दे दीजिए। कहा, अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने अब्दे उद है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली बैठ गए। फिर उसके बाद उसने ललकारा और फिर ताना कशी की मुसलमानों पर। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब तो बर्दाश्त बाहर है। आका, मेरी रगों में खूने हाशमी गर्दिश कर रहा है, अब आप मुझे इजाजत फरमा दीजिए। हजरत अली ने जब इस तरह से कहा, मुस्तफा उठकर खड़े हो गए। हजरत अली के पेशानी को बोसा दिया, गले लगाया। कहा, अली जा, आज तू कुफ्र के आधी, कुफ्र से तू टकराने जा रहा है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो मैदान में आए, और जब मैदान में आए तो अम्र ने एक शेर पढ़ा जिसका मतलब यह था कि मैं अम्र इब्ने अब्दे उद हूं, 1000 फौज मेरे सामने से भागती है, तू कौन है मुझसे लड़ने आया है? तो हजरत अली ने फिर अपना शेर पढ़ा जिसका मफहूम यह है कि सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर कर्रार रखा है, जिसका मतलब यह है कि शेर बिफर बिफर कर हमला करने वाला। और रसूलुल्लाह ने मुझे शेर खुदा का खिताब दिया है, मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। तब तक अम्र इब्ने उद कहता है कि ए अली, क्या तुम अबू तालिब के बेटे हो? कहा, हाँ। कहा, तो हम तुम्हें मारना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि तुम हमारे भाइयों के बेटे हो। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, लेकिन ए दुश्मने खुदा व रसूल, सुन, हम तुझे मारना पसंद करते हैं, आ हमारे मुकाबले में आ। इतना आपने फरमाया तो अम्र को गुस्सा आ गया, मस्त हाथी की तरह झूमने लगा और चलने लगा। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तलवार को अपने हाथ में लेते हैं, उसके वार का इंतजार कर रहे हैं। लड़ाई शुरू होती है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर नबूवत को उठा दिया। ए अल्लाह, अली को फतह कामरानी अता दे दे। ए परवरदिगार, अली उस पहलवान के मुकाबले में आ गया है जो 1000 फौजियों पर भारी हो जाता है। मौला तू अली की हिफाजत फरमा, अली को फतह अता फरमा। अल्लाहू अकबर। प्यारे, अमर ने आप पर एक वार किया जिससे आपके सर पर जो को खुद रखा हुआ था उसको फाड़ता हुआ आपके कनपटी के किनारे से तलवार निकल जाती है। बड़ा जोरदार हमला किया था, अभी वो संभला ना था हमला करके कि शेर खुदा का शेर जो था ये बिफर कर शेरों की तरह पलटा और एक ऐसा वार मारा कि उसके खुद को सर पर जो रखे हुए था फाड़ता हुआ सर उसका और उसके कंधे से निकल गया। जब अम्र इब्ने उद मैदान में मस्त हाथी की तरह गिरता है और एक चीखो पुकार होती है तो सहाबा जोश में आ गए और नारे तकबीर की सदा बुलंद कर दी। कुछ रावी कहते हैं, कुछ मौर्रिखीन कहते हैं कि जब अम्र इब्ने उद मरा और अली ने फतह कामरानी की तलवार लहराई तो फरिश्तों ने आसमान से ये मुजदा सुनाया था कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अल्लाहू अकबर। प्यारे, ये हज़रत अली शेर खुदा हैं। मैदान
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں ہوتے تھے علی کا نام سن کر کے لوگ گر جایا کرتے تھے. کفار کے لشکر میں بھگدڑ سی مچ جاتی ہے اور مسلمانوں کو اللہ میدان خندق میں بھی فتح عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اس طرح سے آؤ ایک جھلک میدان خیبر کا بھی آپ کو بتاتے چلائیں. میدان خیبر میں آقا نے سپہ سالار بنا کر بھیجا, ایک صحابی کو شہید ہو گئے. خبر ملی آقا نے دوسرے کو سپہ سالار بنایا, وہ بھی شہید ہو گئے. تیسرے کو بنایا, یہ بھی شہید ہو گئے. قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. قلعہ فتح کیسے ہوتا؟ جو اس قلعے کا بادشاہ مانا جاتا تھا اس کا نام مرحب بتایا جاتا ہے. بڑا جو ہے طاقتور پہلوان تھا اور بہت بڑا شہسوار مانا جاتا تھا. اس کی بھی تاریخ میں یہ تاریخ موجود ہے کہ 1000-2000 کی فوج کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. اتنی اس کو فطرت تھی اور اس قدر وہ حربہ جانتا تھا کہ تمام لوگوں کو پسپا کر دیتا. چاہے گھوڑوں کی جماعت اس کے سامنے آ جائے لشکر, چاہے پیدلوں کو پیدل لشکر آ جائے, مگر وہ کسی کو اپنی خاطر میں لاتا نہیں تھا. میرے آقا علیہ السلام کو شام کو خبر ملی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے, خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے. آقا نے فرمایا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا علم, اسلام کا جھنڈا دوں گا جس سے اللہ قلعے کو فتح فرما دے گا. یہ جب آقا نے فرمایا تو ہر صحابی یہ تمنا لے کر اپنے گھر گئے, کاش میرے آقا ہم کو بنا دیتے, کاش میرے آقا ہم کو میدان کا سپہ سالار بنا دیتے. حضرت ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھنے آئے, حضرت فاروق بھی ہیں, حضرت عثمان بھی ہیں, دیگر صحابہ بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد دیکھا, سرسری نگاہ ڈالی, ارشاد فرمایا اینا علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں چلے گئے؟ کہا سرکار ان کی آنکھ دکھتی ہے, وہ جلدی آج چلے گئے, نماز کے بعد چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بلایا جائے. جب حضرت علی کو بلایا گیا تو آپ کی آنکھ آئی ہوئی تھی, سرخ تھی, دکھتی تھی. حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا سرکار آنکھ میری دکھ رہی ہے, تکلیف ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قریب آؤ. آقا نے اپنے لباس شریف کو نکالا, تھوک شریف کو نکالا اور حضرت علی کے آنکھ میں لگا دیا. آنکھ میں لگانا تھا, علی کی بیماری آنکھ کی دور ہو جاتی ہے. اور علی کہتے ہیں خدا کی قسم روشنی بڑھ گئی میرے آنکھوں کی. اس کے بعد آقا نے فرمایا علی یہ لو اسلام کا علم لے لو, اسلام کا جھنڈا لے لو, خیبر تم فتح کرنے جاؤ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جھنڈا ملا تو دیگر صحابہ نے علی کا استقبال کیا اور ہر صحابی یہ کہہ رہا تھا یہ علی کا مقدر ہے کہ جسے اللہ و رسول پسند کرتے ہیں, اس لیے کہ آقا نے فرمایا تھا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے. تو علی کو مبارک ہو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں, یہ اللہ رسول کے عاشق ہیں. یہ بات شہادت کی طور پر ہو گئی. اب حضرت علی شیر خدا جب سپہ سالار بن کر گئے اور آپ نے میدان کو اپنے ہاتھ میں لیا, اب اپنے طریقے سے آپ جنگ شروع فرماتے ہیں تو آپ سے بیان کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں, دیگر صحابہ اور راویوں سے بیان ہے کہ آپ لڑتے لڑتے جب مرحب کو آپ نے پکارا, اے مرحب باہر نکل, میں سن رہا ہوں کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے, بہت بڑا سپہ سالار ہے, تیری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو علی تیرے مقابلے میں آ گیا ہے. جب حضرت علی نے اتنا ارشاد فرمایا تو مرحب قلعے سے باہر نکلا, دروازہ بند کروا دیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں علی ہوں, میں علی ابن ابی طالب ہوں, داماد پیغمبر ہوں, رسول اللہ کا پروردہ ہوں. اس نے کہا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے, ایک جھڑپ بھی میرا برداشت نہیں کرو گے. آپ نے فرمایا تو میرے مقابلے میں. اللہ اکبر. ایک صحابی نے پوچھا تھا بعد میں, اے علی جو آدمی 200-2000 سواروں پر بھاری ہوتا تھا آپ نے اسے اس طرح چیلنج کیسے کر دیا؟ کہا تمہیں خبر نہیں ہے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نکلتے وقت علی قلعہ تمہارے ہاتھ فتح ہوگا. تو آقا نے جب فتح کی خوشخبری دے دی ہے تو کون ہے جو مجھے مار سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اس کو بلایا. اور جب مرحب آیا حضرت
علی کے ہاتھ میں ڈھال ہے، تلوار ہے۔ مرحب نے اپنی پوری طاقت سے، ظاہر سی بات ہے جو 2000 لوگوں پر بھاری ہو اکیلا، اس کی طاقت کتنی ہوگی، اس نے پوری طاقت سے جب اپنی تلوار ماری ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ڈھال کو پھاڑتے ہوئی وہ تلوار آپ کے خود کو پھاڑتی ہوئی نیچے نکل جاتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہ اب ڈھال خراب ہو گئی، اب حضرت علی تلوار سے تلوار روک رہے ہیں اور لڑائی ہوتی جا رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ وار کرتے ہیں تو ڈھال پہ روک لیتا ہے، حضرت علی وار کرتے ہیں تو ڈھال پہ روکتا ہے، مگر حضرت علی کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے، خدا کی قسم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک جست لگاتے ہیں، اچھلتے ہیں اور قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ گئے اور خیبر کا قلعہ جو تھا، دروازہ جو تھا، اسے اپنے ہاتھ سے پکڑا، نعرہ تکبیر بلند فرمائی اور اسے اکھاڑ لیا، اپنے ہاتھ میں ڈھال بنایا اور لڑتے رہے۔ اور جب مراحب کو آپ نے مار ڈالا اس کے بعد وہ دروازہ جب پھینکا ہے تو ابن عباس کی روایت ہے اور دیگر لوگوں کی روایت ہے کہ اس کے بعد ہم 40 مرد مل کر کے اس دروازے کو ہٹانا چاہے مگر ہم اسے جنبش نہ دے پائے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم جتنے تھے سب لوگ مل کر دروازہ اٹھا رہے تھے مگر ہم سے جنبش نہ ہو پڑا، اسے ہلا تک نہ تکے۔ علی کی قوت کا عالم یہ ہے تو پھر یوں عرض کر لیا جائے اور فرشتوں کے اس بات کو دہرا لی جائے کہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ حضرت علی شیر خدا کی ذات ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جس میدان میں اتارا فتح و کامرانی کا جھنڈا اپنے کا۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں دیکھو، میدان علم میں دیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب پر کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے، سرکار یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ آج وہابیوں کو دیکھ کر تعجب نہ کرو، اس زمانے میں بھی منافقین تھے، انہی کی اولادیں یہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی سرکار کے علم پر اعتراض ہو رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پاک پر تشریف لائے، لوگوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سلونی اما دون العرش، اے لوگو تم رسول اللہ کے علم پر اعتراض کر رہے ہو، علی سے پوچھو، عرش اعظم تک علی بتائے گا۔ حضرت علی نے جب یہ دعویٰ کیا تو کسی نے کہا اے علی اتنا بڑا دعویٰ کر دیے، یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں تو رب کے دیکھنے کی بات کر رہا ہے؟ خدا کی قسم علی کی نماز کا عالم تو یہ ہے کہ جب تک علی اپنے رب کے جلووں کا دیدار نہیں کر لیتا ہے دوسرا سجدہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے جب یہ اعتراض کیا اور لوگوں نے پوچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہو گئے، ارشاد فرمایا انسانی شکل میں، کہا اے علی بہت بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا۔ کہا ہاں پوچھو جو پوچھنا ہے عرش اعظم تک۔ کہا پوچھو؟ کہا ہاں پوچھو۔ کہا اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر ملاحظہ فرمایا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، ارشاد فرمایا تم ہی تو جبریل ہو، مجھ سے آئے ہو پوچھنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی یہ علم کہاں سے ملا تمہیں؟ عرض کیا اے جبریل سنو، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری غسل دیا اور سرکار کے پلک مبارک پر اور ناف میں جو پانی کے قطرے رک گئے تھے میں نے اسے اپنی زبان سے چاٹ لیا تو اللہ نے مجھے ان تمام چیزوں کا عالم بنا دیا اور اتنا علم عطا فرمایا اللہ نے مجھے کہ اگر میں بسم اللہ کے بے کو بسم اللہ کے بے کے نقطے کا کوئی معنی پوچھے تو علی اس کو بھی بتائے گا، جو بھی علی سے پوچھا جائے علی سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی کی ذات کو آپ اپنے سامنے رکھو،
जिस मैदान में आप देखो हजरत अली को आप पाक बे नियाज पाएंगे, इसलिए कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को आका बहुत पसंद फरमाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा मर्दों में जिससे मोहब्बत करते थे वो अली की जात है, और औरतों में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत फरमाते थे वो फातिमा की जात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और रब से अर्ज किया करते थे, मौला जो फातिमा को तकलीफ पहुंचाए तो उसे तकलीफ पहुंचा, और सुन लो जो अली और फातिमा को इज़ा देगा रसूलुल्लाह उससे जंग का ऐलान करते हैं। ये हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। इसलिए ए मुसलमानों, अली की शान तो अपने सामने रखो। आप खलीफा हुए, बहुत सारे उमूर आपके हिस्से में आए, बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत सारे शहर फतेह होते हैं, मगर एक अजीबो गरीब मसला जो सामने पेश हुआ था वो आप अपने ज़हनो फिक्र में रखिएगा। हज़रात गिरामी, हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से करामतें भी बहुत जाहिर हैं, अगर उसे बयान किया जाए तो बहुत वक्त दरकार हैं। हजरत अली की एक बहुत बड़ी करामत ये भी किताबों में लिखी है कि हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रिकाब में पांव घोड़े के रखते और दूसरा पांव घोड़े के उस रिकाब में डालने से पहले एक कुरान पाक आप तिलावत फरमा लिया करते थे। ये ताज्जुब की बात है, मगर अली की करामतों में बात शामिल है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के करामतों में बहुत सारी करामत है। फैसला आप फरमाते थे, आपके फैसले से लोग मुतमईन रहा करते थे। दो औरतें हजरत अली शेर खुदा की बारगाह में आईं और कहा कि ए अली, हमारा मुकद्दमा आपकी बारगाह में है, फैसला फरमाइए। हजरत अली ने फरमाया क्या मामला है? उनके गोद में एक बच्चा था, छोटा था। वो आपने फरमाया क्या मामला है? कहा ये बच्चा मेरा है। दूसरी वाली औरत ने कहा ये मेरा बच्चा है। हजरत अली ने फरमाया सच सच बताओ इस बच्चे की माँ कौन है? उनमें से एक औरत थी जो जिसका बच्चा मर चुका था, वो लालच में पड़ गई थी कि हम इसके बच्चे को ले लें और उसको अपने लिए सहारा बना लें। मगर जब उस औरत ने आकर अली की बारगाह में पेश किया तो दोनों एक दूसरे एक बेटे पर दोनों दावेदार हो गई। हजरत अली शेर खुदा ने समझाया कि जिसका बच्चा है असली माँ जो है वो उस बच्चे को ले जाए, मगर नहीं वो मान रही थी। हजरत अली ने फरमाया अपने गुलाम से कहा कि तलवार मेरी लेकर के आओ। वो तलवार लेकर के जब आया तो आका हजरत शेर खुदा ने फरमाया इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो और एक हिस्सा इस माँ को दे दो, एक हिस्सा इस माँ को दे दो। इतना सुनना था, जो असली माँ थी उसकी आंखें भर आई, रोने लगी। आखिर माँ तो माँ होती है, तड़प गई, हाथ जोड़ लिया, ए शेर खुदा इसे बच्चे को कत्ल ना किया जाए, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसी को दे दिया जाए, यही ले जाए। इतना देखना था, सुनना था। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया इस बच्चे को इस औरत को दे दो, यही इसकी असली माँ है। इसलिए कि बच्चों को जब तकलीफ पहुंचती है तो जिसका कलेजा फटता है और उसका असर आंखों से जाहिर होता है वो माँ की जात होती है। ए औरत तूने झूठ क्यों बोला? उसने कहा हुजूर मैं लालच में आ गई थी, मैंने सोचा था इसके बच्चे को मैं अपना लूं। हजरत अली ने उसे डांटा, समझाया। यही हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फजर की नमाज पढ़ करके आप अपने हुजरे मुकद्दसा में आए और जब आए जलवा अफरोज हुए, वो गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया चले जाओ, फला गली में एक घर है, उस घर के दरवाजे पर आवाज दो, उसमें जो हो उनको मेरे पास बुलाकर लेकर के चले आओ। रात भर वो दोनों लड़ते रहे, मियाँ बीवी हैं। वो गुलाम गया और जाने के बाद कहा दरवाजा खुला, कहा चलो हजरत अली ने बुलाया है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब वो मर्द औरत आते हैं तो हजरत अली ने फरमाया क्या बात है, तुम लोग रात भर लड़ते रहे, आखिर क्या वजह है? तब तक उस मर्द ने कहा कि हुजूर मामला ये है कि अभी शाम को मैंने इससे निकाह किया है, अपनी बीवी बनाया है, मगर जैसे ये दुल्हन बनकर मेरे घर में आई मुझसे इससे नफरत हो गई, मैं इसको देखना पसंद नहीं करता। तब तक उस औरत ने रोते हुए कहा सरकार आप फैसला फरमाइए, औरत निकाह क्यों करती है? मर्द का उस पर हक है और औरत का उस पर हक है। सरकार इसने मुझे देखा तक नहीं, मैं इसे अपने करीब बुलाती रही मगर ये मेरे करीब नहीं आया, ये मुझे हाथ तक ना लगाया। सरकार बताइए मेरे साथ ना इंसाफी कर रहा
रहा है, अगर मैंने गुनाह कर दिया कहीं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, क्यों ऐसा तुमने किया है? कहा हुजूर हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा किया। क्यों ऐसा किया? कहा सरकार समझ में बात नहीं आती, मैं इसको देखना पसंद नहीं करता, इसकी तरफ निगाह उठाना नहीं चाहता। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, अच्छा तो सुन ए औरत, मैं तुझसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तू जवाब देने के लिए तैयार है? कहा हाँ हुजूर। उसके बाद आपने नौजवान को बाहर भेज दिया। इरशाद फरमाया, औरत एक बात बता, सही सही बताना, जो मैं तुझसे पूछूंगा वो बताना। कहा हुजूर पूछिए। आपने फरमाया ये बताओ, क्या तू फला इब्ने फला की बेटी नहीं है? कहा हाँ सरकार, हमारे बाप का नाम यही है। आपने फरमाया क्या तू फला कबीले से ताल्लुक नहीं रखती है? कहा हाँ। आपने सही कहा, मैं उसी खानदान की बेटी हूं। इरशाद फरमाया, अच्छा ये बता, जब तू जवानी की दहलीज पर कदम रखी तो तेरा चचाजाद एक भाई था? कहा हाँ था। फरमाया तेरा दिल उस पर आ गया और तू उसको चाहने लगी, वो तुझ पर फिदा हो गया? हाँ हुजूर ये बात बिल्कुल सही है। इरशाद फरमाया, एक रोज तू अपने घर के बाहर निकली और तेरे चचा का लड़का तुझ पर गालिब हो गया, तेरे साथ मुंह काला कर लिया और उसके बाद तू हामिला हो गई। कहा हाँ सरकार ये बिल्कुल आप सही फरमाते हैं। कहा उसके बाद तेरे पेट में बच्चा पलने लगा, तेरी माँ को खबर हुई, तूने बताया मगर अपने बाप को तूने ना बताया। तेरी माँ ने तुझे छुपा कर 9 महीने रखा और जब बच्चा पैदा हो गया तो तू और तेरी माँ रात के अंधेरे में लेकर उस बच्चे को निकले और उसके बाद एक सुनसान जगह पर एक झाड़ी के पास उस बच्चे को छोड़कर तू भागने लगी। मगर बच्चे की मोहब्बत तू मुड़ मुड़ कर देख रही थी। तूने देखा कि उस बच्चे को एक कुत्ता आ रहा है काटने, तूने एक पत्थर उठाया बच्चे की मोहब्बत में, उस कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर मारा, वो पत्थर तेरे बेटे के सर में जा लगा, जख्म हो गया और खून बहने लगा। तूने तोड़कर अपनी कमीज फाड़ी और उसके सर पर वो दुपट्टा बांध दिया था। कहा सरकार बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आका मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। इरशाद फरमाया ये बता उसके बाद वो बेटा कहां गया, तुझे खबर नहीं है? कहा सरकार मुझे खबर नहीं है। इरशाद फरमाया सुन, उसके बाद वो मुसाफिर गुजर रहे थे, वो लावलत थे, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिए, ले गए, ले जाकर पाला पोसा, दूसरे शहर ले गए, बड़ा किया, जवान हुआ। वही बच्चा आज कूफा में आकर के तिजारत की गरज से आया और तूने उससे निकाह किया है, वो तेरा शौहर नहीं तेरा बेटा है, इसलिए अल्लाह ने तुझे गुनाह से बचाया है और उसके दिल में नफरत डाली है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्मे गैब का आलम ये है। आज नबी के इल्मे गैब पर इतराज करने वालों कि नबी कुछ नहीं जानते हैं, हराम खोर, वो तेरा डालडा छाप नबी होगा जो कुछ नहीं जानता होगा। हमारे नबी की शान तो ये है कि इमाम अहमद रजा ने इरशाद फरमा दिया कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा ओ भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की जात है। आपकी जिंदगी को पढ़ते जाइए, आपको मालूम होता जाएगा अली की शान क्या है, अली की पहचान क्या है, अली का मकाम क्या है, अली का रुतबा क्या है। हजरत गिरामी जरा सा आप और आगे बढ़ो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा होते हैं तो आपके सामने पेश आ गई कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों से क़िसास लिया जाए, उनका बदला लिया जाए। हजरत अली उमूर खिलाफत में मशगूल थे, तितिर बितिर लोग हो गए थे, इख्तलाफ हो गया था, इसी मामले में उलझे हुए थे, देरी हुई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू तलहा, हजरत जुबैर बसरा गए, वहां से मुतालबा किया। हजरत अली भी तशरीफ ले गए। रास्ते में जंगे जमल जंगे सिफ़ीन पेश आई, उसके बाद सुलह का मसला पेश हुआ। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली में सुलह का मामला पेश हो गया। हजरत एक मुआहदे पर अली खलीफा हो गए और जब वापस लौट करके आए तो आपके साथ जो कूफी थे, जो बलवाई थे, वो लोग आपके खिलाफ हो गए और एक फिरका वो पैदा किए। हजरत अली के मजमे से आपने फरमाया मैंने अमीर माविया से सुलह कर लिया है, तो एक तबका खड़ा हो गया
गया जो फितने बाज था। उसने कहा अली हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे, हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानेंगे। ये कहकर वो मजलिस से निकल गए। उसी फिरके को खारिजी कहा गया। सबसे पहला फिरका जो जन्म लिया ये वही फिरका है। और इसी खारिजी फिरके में वहाबी जमात आती है, देवबंदी जमात आती है, चकड़ालवी आता है, शिया आते हैं। तमाम ये फिरके इसी खारिजी फिरके से जन्म लेते रहे और अपना अलग अलग नाम लेकर के दुनिया में ज़ुहूर करते रहे, मशहूर होते रहे। चुनांचा हज़रत अली ने इब्ने अब्बास को एक फौज देकर इनका ताक़ुब करवाया, लड़ाई कराई, मगर ये संभल करके भागे। और उसके बाद फिर उन्होंने हमला करना चाहा तो हज़रत अली ने इनको नहर फरात के करीब तो होते किया। इनके कुछ औलादें बची रह गई जिन्होंने फितना आज तक फैलाते रहे और कयामत तक ये पैदा होते रहेंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो जमात है जो अल्लाह और रसूल की बारगाह से भगा दी गई है। इन्हें कहीं ठिकाना नहीं है और ठिकाना मिलेगा कहां से? इसलिए कि जो रसूलुल्लाह के दर से हट गया, जो अली के दर से हट गया, उसको कोई दर नहीं मिलेगा। आला हजरत इसीलिए कह रहे हैं कि सुनो मामला ये है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, अरे दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, फिरते हैं। जो नबी के दर से जुदा हुआ उसे कहीं ठिकाना नहीं। हदरत आपके जहन में आ रहे हैं मगर तफसीली गुफ्तगू करने का मेरे पास वक्त नहीं है। बस इतना आप सुनो, हजरत अली एक मर्तबे वाले हैं। हजरत फातिमा ताहिरा नबी कौनैन की वो शहजादी हैं जो सबसे छोटी हैं। आका उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आपकी पैदाइश ऐलान नबूवत के 1 साल पहले हुई। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ऐलान नबूवत के 1 साल बाद हुई। कुछ का कहना है कि ऐलान नबूवत के 6 साल के बाद हजरत फातिमा ताहिरा पैदा होती हैं। चुनांचा आप पैदा हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको पेश किया गया। आपने इरशाद फरमाया, कई जगहों पर यह रिवायत मिलती है। कहीं फरमाया सरकार मेरे जिस्म का टुकड़ा है, कहीं आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कहीं आका ने फरमाया फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, कहीं आका ने फरमाया फातिमा मेरे आंखों की ठंडक है, कहीं आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिस्म के गोश्त का एक हिस्सा है। चुनांचा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपकी उम्र शरीफ 15.5 साल की होती है और एक रिवायत के मुताबिक 18 साल की होती है तो आपका निकाह हजरत अली से हो जाता है। कैसे निकाह होता है उसे आप समाअत फरमाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में आए एक रिवायत के मुताबिक और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अपनी शहजादी को आप हमें निकाह में दे दें। सरकार ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हजरत उमर ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। आका ने फरमाया यह भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से सहाबियों ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि सरकार की सबसे चहेती बेटी से हमारा अक्द हो जाए, निकाह हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उन्हें पसंद ना फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर इरशाद फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अल्लाह चाहता है कि फातिमा का निकाह अली से हो। और एक रवायत में है कि जब ये तीनों लोग आए कह करके गए तो आका ने फरमाया अली को बुलाया जाए। और जब हजरत अली आते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ उसी मस्जिद में कर दिया। ना कोई तैयारी है, ना कोई इंतजाम है, ना और कोई बात है। मुसलमानों अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल कर लो। कसम खुदा की जिस दिन तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया फिर मुसलमानों में मुहताजी नहीं रह जाएगी, मुसलमानों में गरीबी नहीं बाकी रह जाएगी, मुसलमानों में तंगदस्ती बाकी नहीं रह जाएगी। मेरा अपना तजर्बा है कि जितना माल जाया करते हैं मुसलमान शादियों में, न जाने कितना फजूल खर्ची उड़ा देते हैं और उसका असर ये होता है कि गरीबों पर उसका असर पड़ जाता है। फिर गरीब भी सोचता है कि अपनी बेटी का निकाह मैं करूं तो इसी धूमधाम से करूं। लिहाजा मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि नबी की सुन्नत को अमल करो और आप इस तरीके से जो हैसियत हो, अगर बहुत
زیادہ آپ کو جہیز دینی ہے تو دکھاوا کر کے نہ دو تاکہ غریب کو تکلیفیں نہ ہوا کریں، وہ پریشانیوں میں نہ آیا کرے۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ دنیا میں روئے زمین پر آقا کی ذات کے بعد سب سے اچھے جوڑی کا نام حضرت علی اور فاطمہ ہے۔ کون ہے علی کی طرح بیٹا، کون ہے فاطمہ کی طرح بیٹی؟ ان کا نکاح ہو رہا ہے، فرشتے خوش ہیں، مسلمان خوش ہیں، مومنین خوش ہیں، مگر کوئی ایسا نہیں، کوئی بارات کا انتظام نہیں، کوئی دعوت کا انتظام نہیں، بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب فاطمہ سے آقا نے فرما دیا تو حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی تک تو میں آپ ہی کے پاس رہتا تھا، میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، اے میرے آقا میں فاطمہ کو لے کر رہوں گا کہاں؟ تب تک ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں فاطمہ کو اپنا گھر تحفے میں دینا چاہتا ہوں، ان کو یہ گھر دے دیا جائے۔ اب حضرت علی فاطمہ کو لے کر کے اپنے گھر میں اس گھر میں گئے، رخصت ہوتی ہے دونوں جہان کے سردار کی بیٹی، رخصت ہوتی ہے تمام سرداروں کی، تمام عورتوں کی سردار، رخصت ہوتی ہے وہ شہزادی جو تمام شہزادیوں کی سردار ہے۔ اس لیے کہ حضرت فاطمہ نے ایک بار پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، میں بڑی اچھی عورت ہوں دنیا کی، ہاں اے فاطمہ تو بڑے مرتبے والی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں حضرت مریم سے زیادہ مقام میں ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اے فاطمہ وہ اپنے زمانے کی سردار عورتوں کی ہیں، تم اپنے زمانے کی ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کے گوشت کا ایک لٹھڑا ہے، تو آقا کا جسم تمام لوگوں سے افضل ہے، اس لیے فاطمہ تمام لوگوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گھر میں حضرت فاطمہ کو لے کر کے جاتے ہیں، جہیز میں آقا نے حضرت فاطمہ کو کیا دیا تھا اسے بھی تاریخ کے آئینے میں سماعت کرو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارپائی دی تھی اور ایک گدا دیا تھا جس میں روئی کی جگہ کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ آقا نے 2 مٹی کے برتن دیے تھے، مٹکے دیے تھے جس میں پانی رکھا جاتا ہے، 2 چکیاں آقا نے عطا فرمائی تھی جس سے کھانے پینے کی چیزیں پیسی جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے حضرت علی اپنے گھر آئے اور جب اس گھر میں مقیم ہوئے تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ اب آقا نے ارشاد فرمایا علی اجازت ہے اندر آنے کی؟ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگی، یا رسول اللہ غلام کے گھر میں آقا اجازت مانگ رہا ہے، میرے آقا دستور حیات ہمیں دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ داخل ہوا کرو، چاہے وہ تمہارے کسی عزیز ہی کا گھر ہو، پہلے سلام کرو اجازت لو پھر اندر جایا کرو، نبی کی زندگی پڑھتے جاؤ مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت علی نے اندر بلایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ کو میں نے تمہارے پہ حوالے کر دیا ہے، اے علی یہ فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں سے سب سے ممتاز ہے، اللہ نے اسے پاک و طیب پیدا کیا ہے، اے علی فاطمہ میری پاک ہے، طہارت ہے، اس کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ عام طور سے جو عورتوں کو مہینے پر خون جاری ہوتا ہے حیض کا معاملہ، حضرت فاطمہ طاہرہ اس سے پاک تھی، اور جب آپ کو بچہ پیدا ہوتا تھا تو ایک لمحے کے لیے آپ نے جیسا آپ کے لیے ہوتا تھا اس کے بعد فوراً پاک ہو جایا کرتی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیبہ طاہرہ ظاہرہ اور فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے پاک عورت اور پاک پیدا کرنے والی عورت، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ محبوب میں نے تمہارے اہل بیت سے نجاست کو ختم کر دیا، اب فاطمہ کے
तरफ से फातिमा से जितनी औलाद आए कयामत में पैदा होती रहेंगी, सब पाको तैयब मानी जाएंगी। अल्लाह अकबर प्यारे। आओ जरा देखो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, आप तमाम निजासतों से पाक हैं, आपको कोई निजासत का मामला नहीं है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हों से आका ने फरमाया अली एक प्याले में पानी लेकर के आओ। हजरत अली ने पानी पेश किया, मेरे सरकार ने थोड़ा सा लवावे दहन डाला, अपने दस्ते मुबारक को उस पानी में धो दिया और धोने के बाद उस पानी को हजरत अली के सीने पर छिड़का, आपके चेहरे पर छिड़का, आपके बदन पर छिड़का और फिर उसके बाद फातिमा के करीब गए और फातिमा के चेहरे पर छिड़का, फातिमा के बदन पर छिड़का, फातिमा के पेशानी को बोसा दिया और कहा ए मेरी बेटी ये तेरे शौहर हैं, ए मेरी बेटी इनका हक तुझ पर है, मेरी बेटी कोई शिकायत ना होने पाए। मुसलमानों आपने रिवायतों में सुना है कि हजरत फातिमा का सजदा इतना लंबा होता था कि आप जब सजदा करती थी तो सुबह हो जाता और उस करती मौला इतनी बड़ी रात बना दे कि फातिमा अपनी सजदा मुकम्मल कर ले। ये आपकी इबादत का मामला था। तो जहन में एक सवाल पैदा होता है कि फिर वो अली की खिदमत कब करती थी, अली के साथ कब होती थी। तो हजरत फातिमा का दस्तूर ये था, ईशा की नमाज हो जाती, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौनैन की शहजादी अपने आप को संवार लेती और शेर खुदा की बारगाह में आ जाती, अर्ज करती ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, ये फातिमा आपकी कनीज है, आपकी बारगाह में है, अगर आपको हाजत है तो यहाँ रहो वरना अल्लाह की बारगाह में जाओ। अगर हजरत अली चाहते तो आप रहती वरना इबादत के लिए आप चली जाती थी। यही दस्तूर हजरत फातिमा का रहा और कभी हजरत फातिमा से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों का मामला पेश नहीं हुआ। मगर फितरत की बात होती है, एक रोज सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया मेरी बेटी कहाँ? हाँ आका तशरीफ लाइए। फरमाया अली कहाँ हैं? कहा सरकार वो हमसे नाराज होके चले गए, पता नहीं उनको क्या हो गया, मैंने कुछ कहा भी नहीं है, खिदमत में कोई कमी शायद हो गई है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक से जब इतना सुनते हैं तो हजरत अली के तलाश में आका निकल पड़े। देखा तो मस्जिद नबवी में आकर हजरत अली उसी मिट्टी पर लेटे हुए हैं। फर्श मिट्टी, फर्श वो जमीन नहीं थी, मिट्टी की जमीन थी, यानी धूल गर्दे थे। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अली उस मिट्टी पर लेटे हैं और एक रिवायत में है कि टेक लगा के बैठे थे। सरकार तशरीफ ले गए और उसके बाद आका ने अपने दस्ते मुबारक से अली को उठा के बिठाया, उनके पुष्ट पर जो धूल और गर्दे लगे थे उसको झाड़ते रहे। आका ने फरमाया ए अबू तुराब उठो, क्या हो गया तुम्हें? अबू तुराब मतलब ए मिट्टी के बाप उठो, इतना फरमाना था। अली मुस्कुरा दिए और उसके बाद कहते थे अगर कोई आपको अली कहकर पुकारता तो फरमाते मुझे अबू तुराब कहो, इसलिए कि आका ने मुझे नाम दे दिया है। अल्लाह अल्लाह प्यारे, ये हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हजरत फातिमा की जिंदगी में आप आए, दोनों की जिंदगी गुजरती रही। एक रोज हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए हजरत फातिमा के पास और आने के बाद आप बैठे, जब बात होने लगी तो कहा ए फातिमा आज हम रसूलुल्लाह की बारगाह में थे, मेरे आका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का तज़किरा किया, हजरत सुलेमान के तख्त शाही का तज़किरा किया। कहा क्या किया? फरमाया सुनो ए फातिमा, तुम्हारे वालिद गिरामी ने बयान किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी का निकाह किया था, शादी की थी, तो उन्होंने अपने दामाद को एक ऐसा ताज अता किया था सोने और चांदी से मुरस्सा, जिसकी कीमत कई हजार लाख गुना थी। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली कहते हैं उसके बाद आका ने फरमाया कि अपनी बेटी को जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जेवर अता फरमाए थे, कंगन अता फरमाए थे और जो चप्पल अता फरमाई थी उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और बड़ी कीमत की वो चप्पल उनकी जूती थी। हजरत फातिमा जब इतना सुनती हैं तो ये गुमान कर लेती हैं कि कहीं अली को ये तकलीफ तो नहीं हो गई है कि आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं और उनकी बेटी का ये मामला सुना, जहेज का मामला सुना, तो अली सोच रहे हो मेरे आका ने हमें कुछ नहीं दिया क्योंकि सुल्तानुल अंबिया ये हैं और हमें कुछ नहीं जहेज में मिला। ये हजरत फातिमा ने गुमान किया
اور اس کے بعد جب حضرت علی کی خدمت سے فارغ ہوئی سجدے میں سر رکھ دیا، اے مولا علی کے دل کو سکون عطا فرما دے، تیرا محبوب دنیا پسند نہیں فرماتا ہے، علی کے دل میں خدشہ نہ آ گیا ہو۔ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں اور جب سویرا ہوا نماز فجر پڑھنے کے بعد آئے، کہا اے فاطمہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جنت سجا دی گئی ہے اور جنت کے محلات چمک رہے ہیں، اس میں بہت اچھے اچھے محل ہیں، مگر ایک محل ایسا ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی محل نہیں نظر آ رہا ہے، جس محل کا کوئی ثانی نہیں دکھ رہا ہے، اس پر ایک بہت عظیم تخت لگا ہے جو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، اور اس پر ایک خاتون بیٹھی ہے جو بالکل زیوروں سے اور تمام تر سنگار سے آراستہ پاراستہ ہے۔ میں نے دیکھا تو قریب جا کر دیکھا تو اے فاطمہ وہ تو تھی اس عرش پر بیٹھی، اس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، تخت پر جلوہ افروز تھی۔ اے فاطمہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے ہاتھ میں 2 دست لے کر کے حاضر ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ تجھے پیش کر رہی ہے، مگر تو ان کی جانب چہرہ نہیں پھیر رہی ہے۔ اے فاطمہ یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کیسے معاملہ ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو اے فاطمہ تو نے کہا یہ سلیمان کی بیٹی ہے جو میری خدمت کے لیے پیش کی گئی ہے، مگر میں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہوں۔ اب علی سمجھ گئے کہ سنو فاطمہ کا مقام کتنا بلند ہے، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہو یا دنیا کی کوئی بیٹی ہو، اس لیے فاطمہ کے مرتبے کے مقابل میں نہیں ہو سکتی ہے۔ سیبہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا وہ مقام ہے پیارے، اللہ اکبر پیارے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی سے 1 سال کے بعد 15 رمضان المبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سرکار نے گود میں لیا، ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، نام حسن رکھا، شبر رکھا، اور اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا، جو بال اترا اس کے برابر چانی صدقہ کیا، دیگر چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر 5 شعبان المعظم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری میں اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے بڑے عظمت والے ہیں، حضرات گرامی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ فاطمہ طیبہ طاہرہ ہیں، یہ حضرت علی شیر خدا ہیں، ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ آپ خاندان کو دیکھیں پھر پوری دنیا کے لوگوں کو ایک جا کرائیں، خدا کی قسم پجنتنے پاک کو آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا پر بھاری ہیں اور پوری دنیا کے عظمت والوں پر ان کا عظمت بلند ہے۔ اور اس لیے کہ بیدم وارسی نے کہا ہے کہ سنو یہ دنیا کی تخلیق ہوئی ہے تو پنجتن پاک کے صدقے میں ہوئی ہے، یہی وہ پنجتن پاک ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو وجود میں کیا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی ہے، آپ نے زندگی غربت کی پسند فرمائی، رسول اللہ کی شہزادی ہیں، چاہتی تو کیا ہو جاتا۔ بہت مشہور واقعات آپ سنے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتی تو جبریل آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے، جب آپ نماز میں مشغول ہو جاتی تو آپ کے گھر کے کام آ کر کے فرشتے کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت فاطمہ کے گھر کی شان ہے۔ ایک روز آؤ دیکھو میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتا ہوا چلوں پیارے۔ آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اگر اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ لیں، ہماری بیٹی آ کر کہہ دے ابا حضور بڑی تکلیف ہے ہمارے گھر میں، ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے، تو ہم اور آپ مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بیٹی کو اتنی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، کونین کی شہزادی آئی ہے آقا کی بارگاہ میں، اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو دکھا رہی ہے، ابا حضور دیکھیے چکیاں پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اے ابا حضور علی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، اے میرے بابا حضور مال غنیمت میں عورتیں آتی ہیں کنیز بن کر کے، آقا ایک کنیز کو ہمیں دے دو تاکہ ہمارے کام میں ہاتھ بٹانے لگے۔ کون باپ تھا جو اپنی بیٹی کے لیے انتظام نہ کر دیتا؟ کون وہ باپ ہے جو اس کی خدمت کے لیے دائی نہ کر دیتا؟ مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کی ذات پر، آقا نے فرمایا اے فاطمہ کیا میں تجھ سے اس سے
से बेहतर अमल ना बता दूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए और अल्लाह के मखलूकों में से कोई अजीम मखलूक तेरे घर के काम काज को कराए। तो हजरत फातिमा मुस्कुरा उठी, या रसूल अल्लाह आप जो पसंद फरमाए। तो आका ने फरमाया, हे फातिमा, हर फर्ज नमाज के बाद में 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह तेरी मदद गैब से कर दिया करेगा, तेरी परेशानी दूर कर दिया करेगा, तेरी नींद में मिठास पैदा करेगा, तेरी हर मुश्किल आसान फरमा देगा। ए लोगों, मैं तुम्हें मर्द और औरत को ये दावत देता हूं कि जिसे भी परेशानी हो, जिसे भी ज्यादा फिक्र होती हो, जिसे ज्यादा काम होता हो, वो हर नमाज फर्ज के बाद इस आयत को, इस वजीफों को पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह ताला गैब से उसकी मदद होती रहेगी, क्योंकि हजरत फातिमा को ये वजीफा रसूलुल्लाह ने बताया था, आकाए दो जहां ने दिया था। हजरत गिरामी आकाए दो जहां की बारगाह में एक रोज यहूदी आए, यहूदी की औरतें आई और कहा, हुजूर हमारे घर में शादी है, हम चाहती हैं कि आपकी बेटी हमारे घर तशरीफ लाएं। हजरत फातिमा का यह तरीका था कि आप किसी से मिलती जुलती नहीं थी। एक बात और आपको बताता हुआ चलूं प्यारे, कि हजरत तैयबा ताहिरा का मामला जो था, इस कदर पर्दे का मामला था कि आपके बाल को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा था, किस कदर आप पर्दे का एहतमाम करती थी। यही वजह है कि आपने रब से अर्ज किया था, ए परवरदिगार, जब मैंने दुनिया में इस कदर पर्दा किया है तो मेरी रूह मलकल मौत से मत निकालवाना। ए अल्लाह, अपने यदे कुदरत से मेरी रूह को निकाल लेना। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और दीगर अइम्मा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि फातिमा ताहिरा की रूह को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से कब्ज किया था। वो मकाम हजरत फातिमा का है। इस कदर पर्दा फरमाती थी। मैंने गालिबन 3 दिन पहले एक तकरीर में एक रवायत बयान की थी कि आकाए दो जहां की बारगाह में सहाबा का मजमा लगा था और ये हुआ था कि सबसे अच्छी औरत कौन है। तो आका ने फरमाया था, तो सहाबा ने अपनी अपनी बातें रखी थी और हजरत अली ने कहा था, सबसे नेक औरत वो है जो लोगों की निगाहों से बचाए, गैर मर्द की निगाहों से अपने आप को छुपा कर रखे। तो आका ने फरमाया था, अली जवाब सही है मगर मुकम्मल नहीं है। अब ये जवाब मुकम्मल कैसे हुआ था? मैंने यहीं पर ये बात छोड़ दी थी, जहन से बात निकल गई थी। मुझसे लोगों ने कहा भी कि हजरत इसको मुकम्मल करो। आज बात आ गई जहन में तो सुन लो। हजरत अली जब घर तशरीफ लाए तो आपके चेहरे पर सिकन थे। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, शेरे खुदा को क्या हो गया है, आज आपके चेहरे पर सिकन है, आज आपको फिक्र है, आप आज अच्छे खुश मिजाज से नहीं घर के अंदर आए हैं, क्या तकलीफ हो गई है? इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए कितना मुबारक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी दूसरे को अल्लाह के अलावा सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता अपने मर्दों को सजदा किया कराएं। ये मकाम तुम्हारे सामने तुम्हारे शौहरों का है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक औरत आई, कहा सरकार मैं निकाह करना चाहती हूँ। कहा तो कर लो। कहा सरकार मालो दौलत बहुत है। कहा कर लो। कहा या रसूल अल्लाह, तो मर्द का मकाम हमें बता दो, मेरे शौहर का मुझ पर हक क्या होगा? आका ने फरमाया, सुन, अगर तू तेरे शौहर के बाल उगने की जगह से लेकर और एड़ी तक खून पीप बहे और तू जबान से चाटती रहे तो तू हक अदा नहीं कर पाएगी। वो मकाम शौहर का तुझ पर है। मगर इसको सुन करके ए मर्दों, बस इस पे ना आ जाना कि औरतों के साथ जुल्म करो। आका ने औरतों के ताल्लुक से भी फरमाया है कि सबसे बेहतर मर्द दुनिया में वो है जो अपनी औरत की निगाह में अच्छा हो, उसके साथ बेहतर सलूक करे। हालांकि ये एक अलग मौजू है, कभी आना हुआ और आपकी इजाजत होगी कहे तो मैं शौहर बीवी के हुकूक को बयान करके चला जाऊं। अल्लाहू अकबर प्यारे, हजरत फातिमा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आप आए। हजरत अली ने कहा, ए फातिमा, आज आपके वालिद गिरामी की बारगाह में हम लोग थे। सरकार ने एक सवाल कर दिया, फरमाया बताओ
सबसे अच्छी औरत दुनिया की कौन है, नेक कौन है? सबने अपनी अपनी बात बताई। मैंने भी अपनी राय पेश की। कहा आपने क्या कहा? कहा मैंने ये कहा कि ए फाते या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छी औरत दुनिया की वो है जो गैर मर्द के निगाहों से महफूज हो, उसे किसी गैर मर्द से ना देखा हो, वो सबसे नेक और सबसे अच्छी औरत है। हजरत फातिमा ने कहा तब कहा? आका ने फरमाया अली जवाब तो ठीक है लेकिन मुकम्मल नहीं दे पाए हो, इसी की फिक्र में मैं हूं, आखिर ये मुकम्मल कैसे होगा? हजरत फातिमा ने पानी पेश फरमाया। कहा हुजूर इसको पीजिए, मैं हल कर देती हूं। अब सवाल ये होता है कि जब आका ने फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है, तो सवाल मुकम्मल कैसे ना हुआ? इधर अली अगर इल्म के दरवाजा है तो आका के जिस्म का टुकड़ा जिसे कहा जाए वो फातिमा है। फातिमा तू ताहरा ने कहा ए मेरे शौहर कल जब मेरे अब्बू की बारगाह में जाना तो कह देना या रसूल अल्लाह, जवाब मुकम्मल इस तरह है कि सबसे नेक औरत वो है जो गैर मर्दों से बचे, और वो सबसे नेक औरत दूसरी बात ये है कि जहां वो गैर मर्द की निगाह से अपने आप को बचाए, वहीं अपनी निगाह को बचाए कि किसी गैर मर्द पर न पड़ने पाए, किसी गैर मर्द को न देखने पाए, अपनी निगाह की हिफाजत करे। हजरत अली जब ये सुनते हैं और फजर के बाद आका की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह जवाब मुकम्मल कर दूं? कहा हाँ करो। आका ने फरमाया या रसूल अल्लाह, सबसे नेक औरत वो है। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सबसे नेक औरत वो है कि जो अपने आप को गैर मर्द की निगाहों से महफूज रखे और अपनी निगाह को महफूज रखे कि वो गैर मर्द को ना देखाए। मेरा नबी मुस्कुरा दिया, इरशाद फरमाया अली ये जवाब फातिमा का लग रहा है, अली ये जवाब फातिमा का लग रहा है। यहीं पर मैं आपसे अर्ज कर दूं प्यारे कि अब आप अंदाजा लगा लो कि दुनिया की सबसे नेक औरत कौन है जो गैर मर्द से पर्दा करे और अपने निगाह को भी बचाए कि वो गैर मर्द को ना देखाए। मगर दस्तूर ये है कि अगर किसी घर में पर्दे का रिवाज भी हो गया है कि औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, औरतें बेपर्दा नहीं निकल सकती हैं, मगर वो अपने खिड़कियों से खोल करके गैर मर्दों को देखा करती हैं। ये आका अलैहिस्सलाम की शहजादी का हुक्म सुन लो, और कुरान भी कहता है कि जब मर्द ने चलाएं तो वो निगाहें नीची करके चलाएं, और जब औरतें चलें तो वो निगाहें नीची करके चलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूदिया औरत आती हैं, अर्ज करती हैं हुजूर अपनी बेटी को भेज दीजिए। उनके दिल में गुमान पैदा हुआ कि जब हम जाएंगे फातिमा आएंगी तो फटे पुराने पेबंद वाले लिबास पहन करके आएंगी तो हम उनका मजाक उड़ाएंगी। मेरे आका ने फरमाया फातिमा मुख्तार है, जाओ पूछ लो। जब ये औरतें गई तो हजरत फातिमा औरतों से भी पर्दा फरमाती थी, औरतों से भी पर्दा फरमाती थी। हुक्म यही है कि कोई औरत किसी औरत के सामने अपने चेहरे और पिंडली के अलावा ना खोले। अगर वो औरत चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो, उसके सामने बरहना ना हो, उसके सामने नंगी ना हो, औरतें भी औरत से भी पर्दा करें। और यही हुक्म मर्द के लिए भी है कि मर्द भी मर्द के सामने बरहना ना हो, वो बेपर्दा ना हुआ करे। कुछ लोगों का जहन है आखिर हम मर्द वो मर्द, तो पर्दा किस बात का है? शरीयत ने इसे भी मना किया है। औरतों का गुमान है कि हम भी औरत वो भी औरत, तो पर्दा किस बात का है? इसे भी शरीयत ने मना किया है। हजरत गिरामी हजरत फातिमा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया जाओ अब्बू से इजाजत ले लो, उसके बाद आने के लिए मैं कहूंगी। कहा आपके अब्बू ने आपको मुख्तार कर दिया है। कहा इसरार पर इसरार हुआ तो कहा ठीक है चलो मैं आऊंगी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ने यह बात कह दी और उसके बाद कह दिया कि हम आऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी नमाज इशा पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में सजदा रेज हो गई। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, तेरे महबूब की शहजादी हो, अगर जाऊंगी लोग मुझे तौहीन के नजरों से मेरे कपड़े को देखेंगे, तेरे महबूब पर तनकीद करेंगे। मौला तू कोई सबब पैदा फरमा दे, तू तेरी मर्जी जो हो मेरे परवरदिगार तू उससे मुझे आगाह फरमा दे। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, आका ने इजाजत फरमा दी है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर तशरीफ लाए तो चेहरे पर मायूसी देखी, और जब आका ने देखा फातिमा के
आंखों में आंसू है। तो आकाए दो जहां तड़प उठे, इरशाद फरमाया फातिमा को जब तकलीफ होती है तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होने लगता है। फातिमा की तकलीफ मेरी तकलीफ है। फातिमा को अजियत पहुंचाने वाला जो है उसने मुझे अजियत पहुंचाई। फातिमा की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तभी तो आला हजरत मचल गए कि फातिमा नबी के लिए राहत आए। इसीलिए तो अर्ज गुजार हो गए कि तैयबा ताहिरा फातिमा ज़ाहिरा और जाने मद की राहत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। जब महबूब को तकलीफ हुई तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जन्नत का जोड़ा ले लो और मुस्तफा की शहजादी के हवाले कर दो। और जन्नत का जोड़ा लाया जाता है, जन्नत की खुशबू लाई जाती है, फातिमा को पहना दिया गया। अब जब फातिमा चली हैं तो गलियां महकती जा रही हैं, पर्दे के ओट में शहजादी जा रही है। और जब वो औरतों के बीच में पहुंची है जो मजाक बनाना चाहती थी, जब उन्होंने फातिमा को देखा है तो खुदा की कसम सारी औरतें मचल गई। कहा ये खुशबू मक्का का नहीं है, ये खुशबू मदीना का नहीं है, ये खुशबू यमन का नहीं है। इसलिए कि हमारे बाप अमीर हैं, दुनिया की खुशबुओं को हम इस्तेमाल करती हैं। ए फातिमा ये खुशबू कैसी है? हज़रत फातिमा ने कहा ये जोड़ा जिब्रील लेकर आए। ये जिब्रील कौन है? मेरे महबूब के, मेरे आका के गुलाम हैं, आपके अब्बा के गुलाम हैं, ये फरिश्ते हैं, वही लेकर आते हैं। ये जोड़ा जिब्रील के जरिए अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस बयान को सुनने के बाद में सारी यहूदियां औरत और बेटियां हज़रत फातिमा के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और कहा ए फातिमा जब तेरी शान का यह आलम है तो तेरे बाबा की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं प्यारो, नबी की अजमत का अंदाजा कौन लगा पाएगा जब उनके शहजादों का अंदाजा ना लगा पाए, उनकी शहजादे के मर्तबे का अंदाजा कोई ना लगा पाए। और लगा कैसे पाएगा? ये नूर के टुकड़े हैं। अब कोई चाहे हुसैन को उनके मकाम को जान जाए, हम हजरत हसन के मकाम को पहचाने, अली अकबर के मकाम को पहचाने, हजरत असगर के मकाम को पहचाने, तो कसम खुदा की जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर इनके मर्तबे को कोई पहचानने से कासिर रह जाएगा। जितना ही पहचानेगा उससे सिवा पाता हुआ चला जाएगा। इसलिए कि ये फातिमा जो है ये नबी के जिस्म के गोश्त का एक लुथड़ा है और उस गोश्त के लुथड़े से जो दुनिया में वजूद में आए उनको हसन हुसैन कहते हैं, यानी नूर का टुकड़ा फातिमा। और फातिमा से जो औलादे हुई वो भी नूर की औलादे हुई। तभी तो बरेली का ताजदार मचलता है और यूं अर्ज गुजार हो जाता है कि सुनो सुनो, नबी काम ये है प्यारे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के जिस्म से ये नूर निकला है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का और तू नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत फातिमा का ये मकाम है। फातिमा ताहिरा का मकाम बयान करते जाओ, वक्त गुजरता जाएगा। ये अहले बैत हैं, इनका बड़ा मकाम व मर्तबा है। हजरत तैयबा ताहिरा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह हजरत अली से हुआ। आपसे 6 औलादें पैदा हुई, 3 लड़कियां और 3 लड़के, 2 एक हजरत हसन, एक हजरत मोहसिन, एक हजरत हुसैन। हजरत मोहसिन रदी अल्लाह अन्हु बचपन में इंतकाल कर गए। 3 शहजादियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को ताकीद फरमाई थी
اور یہ تاکید فرمائی تھی فاطمہ جب تک تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے لیے دوسری عورت حرام ہے۔ سنیے، آج اسلام کا قانون یہ ہے کہ بیک وقت کوئی بھی مسلمان ہو 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، 4 عورتوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے اگر استطاعت ہو اور انصاف چاروں کے ساتھ کر سکتا ہو۔ تو بیک وقت ایک مرد 4 عورتوں کو ان سے نکاح کر سکتا ہے، استطاعت ہو، ان کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ اور اگر حق تلفی کا ڈر ہو تو ایک سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کو غالباً کسی تقریر میں ہی بتایا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات یہ جان کے چلے یہ مسلمان کے لیے اللہ اور رسول کی جانب سے ہے، لیکن حضرت علی جب فاطمہ علی کے نکاح میں آئیں تو ان کے لیے یہ حرام ہو گیا کہ فاطمہ کی موجودگی میں علی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے نکاح میں رہی۔ 24 سال کی عمر میں 11 ہجری میں حضرت فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ عنہا انتقال فرماتی ہیں، اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے ایک کے بعد دیگرے 8 شادیاں اور فرمائی، جن سے اور اولادیں حضرت علی کی پائی جاتی ہیں۔ آج جو یار علویہ سلسلہ ہے، حضرت علی کی دوسری بیوی سے حضرت محمد اکبر، جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، ان کی نسل سے علوی سادات جو پائے جاتے ہیں، جیسے حضور شعیب الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ذات سے جس سلسلے سے ہیں، وہ حضرت محمد بن حنفیہ یعنی علی کی دوسری اولاد، دوسری بیوی کی اولاد حضرت محمد بن حنفیہ جن کا نام محمد اکبر ہے، ان کی نسل سے ہوتے ہوئے حضرت سید سالار مسعود غازی سے نسل آگے بڑھتی ہوئی حضور شعیب الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اسی لیے آپ کو یار علویہ خاندان سے نسب کیا جاتا ہے، یعنی علوی سادات آپ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات مختصر سی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کہ دونوں کی زندگی ایسے حسین پیرائے سے گزری، کبھی فاطمہ نے علی سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کیا جو علی نہ لا سکیں، اور نہ علی نے کبھی حضرت فاطمہ کے شان و عزت میں کمی آنے دی، بلکہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ یہ شہزادی کونین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شان میں ذرا سی کمی ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوش دیکھنا چاہتے تھے اور پوچھا کرتے تھے، سیبہ طیبہ اے طاہرہ، اگر کوئی کمی علی کی طرف سے ہو تو فوراً بتا دینا۔ مگر حضرت فاطمہ کہتی تھی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، ہم آپ کو جانتی ہیں آپ کتنے بڑے مقام پر ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کی خدمت میں کوئی کمی مجھ سے ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیا کریں۔ اے اسلام کی شہزادیوں، اے اسلام کے شہزادوں، اگر حضرت فاطمہ علی کی زندگی اپنے گھر میں اپنا لو تو خدا کی قسم تمہارے گھر کی زندگی بن جائے، تمہاری بھی زندگی بن جائے، تمہارے بچوں کی بھی زندگی بن جائے۔ تم اپنے یہاں ایسا ماحول پیش کرو کہ بچیاں فاطمہ کی کنیز بن جائیں اور شوہر علی شیر خدا کے نقش قدم پر چل جائیں، انشاءاللہ اولادیں بھی نیک ہوں گی اور گھر کا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے وہ معاشرہ بھی ختم۔ لیکن آج فلم دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ ابھی یہاں سے جائیں گے نا، نوجوان بھی جائیں گے، نوجوان لڑکیاں، لڑکے، ماں باپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یہ تقریر میں انرجی ختم کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، گھر پہنچیں گے، بسترے میں جائیں گے تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جس کی جو عادت ہے کھول لیا موبائل، بزی ہو گئے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جب سے موبائل آ گئی تب سے بھول گئے کہ لیٹنے کے وقت بسم اللہ پڑھ کے لیٹ جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، جو بسم اللہ پڑھ کے روز لیٹتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، یہ محفل پاک ہے۔ ذرا بتائیے، نہیں فرصت ہے نا، بات ذہن میں رہے گی نہیں کہ ہم کو بسم اللہ پڑھ کے لیٹنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو اللہ کا نام لے کر لیٹو، 3 بار سورہ اخلاص شریف، 3 بار
सूर फलक सूर नास पढ़ो, आयतल कुर्सी का भी जिक्र कहीं है, और पढ़कर अपने हाथों पर फूंक लो और सर से लेकर पांव तक ऐसे फेर लो और उसके बाद सो जाओ। अल्लाह ताला फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है, जा मेरे बंदे के घर वाले और घर की हिफाजत कर। ये काम करके सो। और निरहुआ का गाना सुनते सुनते सो गए, तब क्या होगा? तो घर में आग लग जाएगी, सवेरे उठोगे तो झगड़ा हो जाएगा। होता नहीं है कि अभी आंख सो ही रहा है, कोई बात हुई, झगड़ा शुरू हो गया, उठ गया, ले गाली ते गाली, ले मार ले पीट। ये नहूसत क्यों है? अपने घरों में इस्लामी माहौल लाओ। जब अपने घरों में इस्लामी माहौल लाओगे तो इंशाअल्लाह ताला ये झगड़े, ये लड़ाइयां, ये खुराफात सब दूर हो जाएंगे। लेकिन आज हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। लिहाजा मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये बुजुर्गों की, ये सहाबियों की, ये इनकी जिंदगियां, इनके वाकयात इसलिए बयान किए जाते हैं, ये 10 रोजा प्रोग्राम इसलिए किया जाता है, करबला वालों की तारीख इसलिए पेश की जाती है कि हम भी उसी तरह जिंदगी गुजारें, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें, जैसे वो चलते थे वैसे हम भी चलें। लेकिन आज तो बहाना तलाशा जाता है। आया घर से, अगर सलाम कर लिया, बीवी ने सलाम कर लिया अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम, गुस्सा ठंडा हो गया। और अगर बीवी नाराज है, इसने कह दिया अस्सलाम वालेकुम, तो भी गुस्सा ठंडा हो गया। और सलाम नहीं किया, घर के अंदर दाखिल हो गया, आंखें निकाले हुए है। बाज नालायक नौजवान तो ऐसे आए कि बाहर से बहुत सारे ऐसे मेरे पास मसले आए, हजरत क्या करूं, मेरा शौहर शराबी है, शराब पी कर आता है, ओल फोल बकता है, गालियां देता है, बदतमीजी से पेश आता है, इसलिए हमारे घर में झगड़े होते रहते हैं। क्या करूं हजरत, मेरा शौहर जुआरी है, वो जुआ खेल के आता, हार जाता है तो मुझ पर गुस्सा उतारता है, मुझको मारता है, मेरे माँ बाप को गालियां देता है। कोई तावीज बनाया जाए, कोई दुआ कर दिया जाए, जुआ छोड़ दे, ये ताश छोड़ दे। ए नौजवानों, तुम अगर किसी की बहन बेटी को नाहक सताओगे, तुम सताए जाओगे, तुम्हारी बहनों को सताया जाएगा। इसलिए तुम शराब को छोड़ो। अल्लाह का कुरान कहता है शराब और जुआ जो है ये फितने की जड़ है, बुराई की जड़ है, इससे दूर रहो। जब तुम शराब पी कर आते हो तो नशे की हालत में अपनी बीवी को गाली देते हो, अपने बच्चों को मारते हो, अपने घर में जुल्म सितम करते हो, बीवी को नफरत हो जाती है और फिर उसके बाद न जाने कैसे कैसे हालात पेश हो जाते हैं। जब तू जुआ खेल के आता है और हार कर आता है तो बीवी पर बरस पड़ता है, गालियां देता है, मारता है उसको। नादान हरामखोर जालिम, अल्लाह की बारगाह में तुझे जाना है। अगर किसी को तूने बिला वजह एक गाली दे दी तो उसका हिसाब तुझे कयामत में देना है। और आज तू जुल्म पर जुल्म करते जा रहा है, सितम पर सितम करते जा रहा है। इसलिए खौफ खुदा अपने सीने में बसाओ और जुआरियों जुआ से बाज रहो। ए ताश खेलने वालों, तौबा करो अपनी हरकत से। ए शराब पीने वालों, अल्लाह के कहर गदब से डरो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि खदशा है शराब पीने वाला, कुफ्र पर उसका खात्मा हो जाए, वो काफिर होकर मरेगा। इसलिए तौबा करो सच्चे दिल से कि जुआ और ताश के करीब नहीं जाओ। आज मुसलमानों के अंदर ये बेहयाइयां बहुत तेजी से फैली हैं। नौजवानों को देखो, 4 नौजवान बैठे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, पत्ता खेल रहे हैं। बाज दाढ़ी वाले हजरत को भी मैंने देखा है, हाजी साहब को देखा है कि दाढ़ी रखा है, पान खाए बैठ करके ताश खेलते हैं। ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। तौबा करो ऐसी चीजों से। तुम्हारा काम यह है, कहते हो मौलाना क्या करूं, दिल नहीं बहलता, कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अपने घर से निकल जाता हूं, दोस्तों में बैठ करके जुआ खेल लेता हूं, ताश खेल लेता हूं, दिल बहलाता हूं। अरे नादान, कहां चला गया तू दिल को सुकून जुए में तलाश कर रहा है। शराब पीकर सुकून हासिल करना चाहता है, शराब पीकर अपने टेंशन से फ्री होना चाहता है। लाख कोशिश कर ले, नहीं हो पाएगा।
کہو گے تب بتاؤ کہاں جاؤں، تو دور نہ جاؤ۔ اگر تجھے اللہ کے کلام پر بھروسہ ہے تو رب کا کلام فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اپنے دلوں کو سکون چاہتے ہو، اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کا ذکر اس کی پاکی و بڑائی بولنا ہے۔ اس لیے جب دل گھبرائے تو جوا اڈے پر نہ جا، جب دل گھبرائے کوئی فکر ٹینشن ہو جائے تو شراب خانے پر نہ جا، مسجد میں چلا جاؤ، قرآن اٹھا لے، اس کی تلاوت شروع کر دے۔ اگر وہ نہیں آتا ہے تو مسجد میں چلا جاؤ، وضو کر لے، درود پاک پڑھنے لگ جا۔ اگر یہ بھی نہیں آتا ہے تو مدینے والے کی بارگاہ میں لو لگا لے، یا رسول اللہ ایک نگاہ اٹھ جائے، اس غریب کی زندگی سمر جائے تو خدا کی قسم اگر آقا نے نگاہ کرم اٹھا دی تو ساری فکر، ساری مصیبت اور سارے غم تیرے دھل جائیں گے، اور تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھی زندگی دنیا میں گزارنے لگے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے نگاہوں کا منتظر نہ بن، اگر نگاہ رحمت کا منتظر بننا ہے تو محبوب خدا کی نگاہ رحمت کا منتظر بن جا۔ خدا کی قسم اگر بے جان پر پڑ جائے تو جان آ جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت میں چلتے ہیں اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ جس طرف گائی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ لہذا آج حضرت فاطمہ علی کے ذکر کو سننے کے بعد اس مجلس میں عہد کر لو، انشاءاللہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، انشاءاللہ ہم نشے والی کوئی چیز نہیں کھائے پیئیں گے جو اسلام نے حرام کی ہے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم انشاءاللہ حلال رزق تلاش کریں گے، محنت کریں گے اور اس کے بعد اچھی زندگی گزاریں گے۔ پھر آپ کے اور آپ کے بچوں کا بھوش اچھا ہو جائے گا۔ اپنے اس بچے سے کیا امید رکھے گا جس کو تو حرام غذا کھلا رہا ہے، شراب کا بیچ کر کے یا شراب پی کر کے جو نطفے سے تیرا بچہ پیدا ہوگا کتنا تیری خدمت کرے گا، جوا کھیل کر حرام پیسہ لائے گا، اس سے اپنے بچوں کو کھلائے گا، بتا اس سے کون سی امید تو رکھے گا؟ کیونکہ حرام خون جب دل میں پل جاتا ہے جسم میں تو انسان کا بیٹا ہو بیٹی ہو سب گناہ کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے مستجاب الدعوات میں ہو جاؤں، یعنی جو دعا میں عرض کروں اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے۔ حضرت آقا نے فرمایا، کیا فرمایا جانتے ہو؟ کہا حرام کھانے کی عادت چھوڑ دی جائے اور حلال لقمہ کھایا جائے، انشاءاللہ وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا، یعنی جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے جسم میں حرام کا ایک دانہ چلا گیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ 40 دن اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لو کہ لقمہ آپ کا دانہ کھا تو حرام کا، سب جانتے ہیں کہ میں حرام کا لا کے کھا رہا ہوں کہ حلال کا، سب کو پتا ہے۔ اس لیے حلال رزق تلاش کرو اور اسی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ، ورنہ اس نطفے سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب کمینے پیدا ہوں گے، ان سے امید وفا نہ رکھنا، کیونکہ امید وفا اس سے کی جاتی ہے جو نیک اولاد نیک سیرت بن کر زندگی گزار کے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی زندگی پہلے ماں باپ، میں اپنے جملے میں کہا کرتا ہوں پہلے بڑکا سدھرے اس کے بعد لڑکا خود ہی سدھر جائے گا۔ جب بڑکا بگڑا رہے گا اور بڑکا نہیں رہوک پکچر دیکھ رہا ہے تو بیٹا ہوا سوچت ہے ابا نہیں رہوک دیکھا تھا تو ہم دوسرے کے ہوک دیکھی، اور بے غیرتی اس قدر ہو گئی ہے، مر گئی ہے، غیرت مر گئی ہے کہ جوان بیٹی بیٹا بیوی بچہ سب وہی ہیں اور گانا چل رہا ہے اس کو سن رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، غیرت مر گئی۔ تو بیٹا بھی سوچتا ہے پپا ہمارے جب ہمیں نہیں شرماتے تو پپا کا ہم شرمائی، بیٹیا بھی سوچتی ہے کہ جب پپا ہمار لحاظ نہیں کرتے تو ہم ان کے سامنے کاہے شرمائی۔ حال یہی تو ہے، ورنہ آج کے 20 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، کوئی بہن بیٹی کسی گھر کی بغیر روپٹے کے اپنے باپ کے سامنے بھائی کے سامنے نہیں گزرتی تھی، لیکن آج
آج ماحول دوسرا ہو گیا ہے، یہ ماحول ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ دور ہے، دور کو پیچھے چھوڑو، مصطفیٰ کی زندگی اپنا لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت میں بھلائی اسی کے لیے ہے جو دنیا میں متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور جب نیک ہو کر پرہیزگار ہو کر دنیا سے جاتا ہے تو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو زمین والے اس کے لیے روتے ہیں اور عرش والے اس کے آنے پر خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پیر و مرشد صوفی نظام الدین کے جنازے میں پورا عمر پڑا تھا، سیلاب آ گیا تھا۔ حضرت تاج الشریعہ کے جنازے کو دیکھو، جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر کیا یہ کر کے دنیا سے گئے؟ صرف تقویٰ کر کے گئے، حق بول کر گئے، نیک بن کر گئے، اللہ اور رسول کی محبت لے کر کے گئے۔ تو ان کا عالم یہ گیا کہ جب یہ دنیا سے گئے تو دنیا والے تو رو رہے تھے مگر عقبہ والے فرشتے خوشی منا رہے تھے۔ اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں کہ یا فرش پر عرش پر دھوم مچی کہ مومن کامل ملا، اور فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا۔ اس لیے چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری تعریف ہو تو اچھے کام کر کے جاؤ۔ اتنی توفیق دے یا رب کی جدا ہونے پر لوگ یہ تو کہیں کہ نقش وفا چھوڑ گیا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے۔